Bạn vì số một bộ đó này là chụp một điểm tí đó một bộ này bạn ngày nãy nhung video mùi tiết hay nước nông video ní nhung nông bây giờ sẵn khai vì đầm nạ ca mùi nước nông ca trong tất cả rừng trong rồi nữa thì nhận thực cái khác hay xong cả đầm nạ ca khác nhung nông bây giờ sẵn khai nước nông nâng là mày bông bông nghe rồi đấy hay bây giờ bọn nè chụp bông này còn khai tất cả rồi của cho tất cả tí xong còn mưa video ní video nắng thì tiết nhung nông thọt khơi cái này này dừng trong tất cả nằm bây giờ tôi thuê chỉ cho này sạch trong một bông khai rồi của cho chất ít xong ôn lộn nó một bông còn mưa bạn trong video này xem ta bông bông những này cả sự cam thì mà chẳng đam mê còn mọi vấn ngay cho nên lợi dương màu chập đam đầm nạ ca tim mùi trứng chụp búa ca trong từ cứ rồi còn trong rồi đi bán đầm nạ ca tim muối để bông bông chập đám cứ tất cả bụi trong chỉ tụ tớp bút cái những tinh chỉ bột phết bông rồi thì tập nhỏ hết bông bông trên bên này bông bông vô bụi bột phết bụi bông rồi thì tập nhỏ họ vậy để bông bông thực ca tập bồn kế cứ thực ca có thốn nó một bông trong bông bông thực ca có thốn tại pan năng máu cứ những ai trong bài này hay cho bố chân này vì tập 4 cứ những pra chân này món của bán rồi cô chân này chụp của bạn dương ở pra chân đấy nhưng pra hai chia cái là cặp bông ấy thế cặp bông như quăng có nắng một vốn cho nên đã tập về đi tới trong việc gì bạn thì làm thay tới mặt tới mặt ở chỗ này nè cô đi bông khơi nhé con tự cưới nó cứ vi nhau nó tu với một con này con tự cưới mưa trắng khơi nhỉ trong bây giờ thử ca si chỗ này trà này trong chụp chỗ này món rồi cô chỗ này chụp cái là cặp bông nó cứ bị ai si bà này chẳng như đã bị ta cả thôn pan năng máu chứ anh trong địa bàn ở toàn thử ca ăn ở toàn thử ca ấy thì của năng mông ôn tu tới nên bây giờ quả họ tình pu tức quả xuôi thà bây giờ pu tới nó như thử ca hiệp an hiệp ấy sân mền bà trong tim mũi từ 4 an toàn thử ca an ở toàn thử ca ấy thế cứ bông bông thử ca thì cả thôn cho pan năng máu hay năng chân này môn rồi cô chân này chụp để dùng bật chạm mình chắc phải gì cả là cặp bóng mấy ngày của nhau về bài này năng nằm ca thì muối á một vốn hay bây giờ từ của nhau bài nam nó là như video của giờ xem tới đây tại đây dùng bây giờ cắt sấn đầm bể bông bông nghi giờ trong những phim tí muối cứ những thời ca ta có thôn cho phần năng mắt riêng ngày của nhau bài này hay chụp của thôn cho anh những bật chạm đấy của bông bông khác còn xua thả pot petro pot ấy nhưng của nhau phải cài đặt chụp pot petro nhưng của nhau bây giờ thì tí muối thì sao mọi bị cướp bể hay hàng cào với tu chứ trong mini thằng bị họp việc này hay ba petro nó bị tu bể trong bị họp sao việc này bị trong những của nhau hạt cà đi trên chụp bông bây giờ cứ thử cái thôn mà biết cô thôn cho này một bị thôm từ lì chẳng ấy hay mạch cướp bể chứ ta cướp năng tới bàn thì phải chỉ bị tập trên đó thì ngày bây giờ về bàn này đấy có cán sam sập lít vẫn có bàn đấy bông khuya với mặt đông chứ má hay đạo bị bây giờ bàn này trong bật trẻ một vốn đầm nạ ca tim muối nhưng thời ca tại cả thôn pan năng máu chỉ ngày bây giờ bàn này ở toàn thời ca ở dưới đấy anh nhung prap sukh khai ở bên thực toàn thực ca án ở bên toàn thực ca ấy chắc là nằm nạ ca tim muối chứng bật to pi bông bồn bây giờ vi hai đạo vi si chỗ này nó không năng phải xem mà tết thấy vì thôm hay giờ nên cho đầm nạ ca tim pi cứ đầm nạ ca là dừng vô vi trình phụ con từ cỡ nó cái này vì thôm chỉ ít biết những ở đại tàng mà cả thôn năng ba này chơi dân thời đầm lệ vì chân chụp ca đầm lấy nhưng mưa tam chạy này đã bộ bồn bởi sân chỉ bông bồn mình có thôn đi chán chân bộ bồn này đầm lấy đã nông có thôn của bà này ai đã bảy buôn có thôn sân tớ hay dùng mưa tớ về thôm bởi sân chỉ ít riêng lấy đã bị bảy cái thôn tiền hay những chơi đầm lấy tớ ở chán tớ chẳng là bộ bồn tam chạy đây này dùng mưa tới vì chỉ ít được ăn nắng chụp bông bồn này trong cái thôn tại bây giờ bông bồn miền An gì mong trái rồi có bông bồn ở trong hot lấy cho đòn tới những ai thua chỉ ăn tòng á tòng khiêu bông bồn rồi của tòng thề đó một bồn vô vì một cách thua ăn hay có bún năng đai mắt hay từ tầng mà mẹ từ đời mà mẹ chiên được copy mẹ đi mất những anh chấm bài này chẳng là cái nào hồi xa từ 4 ở trong hiệp ăn xì mong hiệp ấy gì riêng thực ra ta ăn tòng nó được có thôn cho nó mất những anh bây giờ trong địa bàn này chân anh chấm hiên tim mũi là cú xé một vốn đấy còn trong này cho anh pi từ lưỡi can trong đi chỉ hiệp an hiệp ấy cũng nhưng trong bây giờ bao pi sao sân trong số 3 trăm bịch bị tức ở toàn dịch pil này
ចឹងដំបូងយើងចំណាយតិចសិនចាំវាមួយសាពីរសាឲ្យស្គាល់វាហើយចាំយើងបរិយាតាមហ្នឹងក៏បានដែរចឹងកុំឲ្យលឿនពេកណាបងប្អូនណាយើងសិក្សាមួយយើងចាំបដាសិក្សាបដាខាងខ្ញុំបញ្យល់បដាចឹងបងប្អូនចេះទៅហើយចឹងយើងតាមសមួលកុំបខំបាទព្រោះបងប្អូនខ្លះគាត់ធ្វើអីគាត់បខំចង់បានផលភ្លាមឬក៏ចង់បានចាប់ដើមនេះគឺធំហ្មងណាបាទចឹងអាហ្នឹងតាមធនធានបើគេមានធនធានគេចាប់ដើមបានទេតែបើយើងចំលក្ខណៈគ្រួសារទេកុំអាលបងប្អូនតាមសមួលអញ្ចឹងហ្នឹងដំណាក់កាលទី1ហើយដំណាក់កាលទី2យល់ហើយណាបងប្អូនអញ្ចឹងចាំម្ដងទៀតដំបូងធ្វើការកធុនជ័រនិងចំណីមាត់ឬក៏ចំណីជ្រូកបញ្ញាស់វាក្នុងហ្នឹងហើយពេលវាអាយុមួយអាទិត្យហើយយើងរំលែកអញ្ចឹងរំលែកមិញខ្ញុំបញ្ជាក់ហើយអាចចាក់ចូលទៅក្នុងអាងបែបនេះក៏បានឬក៏រំលែកចូលកធុនទូចៗក៏បានអញ្ចឹងបើអត់មានអាងស៊ីម៉ង់ទេដាក់អាងតង់ក៏បានដែរអានេះទ្រុងជ្រូកខ្ញុំទេបងប្អូនពីមុនចំជ្រូកឥឡូវជប់ចំជ្រូកហ្នឹងយើងយកទ្រុងជ្រូកមកដាក់ទៅកើវិញអញ្ចឹងនេះអាងចាស់ខ្ញុំទេអញ្ចឹងបងប្អូនមានអាងចាស់អាចលើពីដាក់អាងចាស់ចឹងមកតែបើអត់មានទេទិញតតងមកទិញពី3ម៉ែត្រមកយើងអាចចំវាបានទេមកឥឡូវយើងមកដំណាក់កាលទី2បន្ទាប់ពីយើងរំលែកវាចឹងមកបងឃើញតកើនឹងចាប់ដើមធំមកអញ្ចឹងចំពោះដំណាក់កាលតកើទូចៗនេះយើងត្រូវការឲ្យវាស៊ីចំណីរៀងជ្រាយចឹងមានន័យថាយើងត្រូវថែមទឹកតិចមកហើយយើងបោះចំណីមាន់ចំណីជ្រូកដែលសល់ហ្នឹងដាក់មកក្តាប់ពីក្តាប់មកវាស៊ីបានហើយយើងដាក់ទឹកឲ្យរៀងផុកចឹងណាចឹងវាស៊ីបានអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញចំណីអត់មានចំណីអីច្រើននេះយើងដាក់ឲ្យវាបន្តិចចឹងអាហ្នឹងនៅពេលដែលវាធំចឹងចឹងយើងឲ្យវាស៊ីទឹកចឹងយើងទុកតែ 3-4 ថ្ងៃទៅអាទឹកនោះវាស៊ីអស់ហើយអញ្ចឹងវាចាប់ដើមស្ងួតអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលវាស្ងួតយើងនឹងទៅមើលដំណាក់កាលមួយទៀតឥឡូវយើងទៅមើលដំណាក់កាលនៅពេលដែលវាធំទីតែយើងត្រូវធ្វើម៉េចតើបងប្អូនឥឡូវមកដំណាក់កាលមួយទៀតមិញយើងឲ្យវាស៊ីទឹកចំណីផុកណាបងប្អូនទីសាវានៅទូចចឹងវាស៊ីចំណីរឹងអត់ដាច់ទេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងឲ្យវាស៊ីអាទឹកផុកហ្នឹងប្រហែលជា 4-5 ថ្ងៃទៀតមកអញ្ចឹងតកើហ្នឹងវាធំហើយអញ្ចឹងកាលណាធំយើងឲ្យវាស៊ីប្រភេទផ្លែឈើទុំបងប្អូនឬក៏កតិចបន្លែកាសណោផ្ទះបាយហ្នឹងយើងប្រមូលឲ្យវាស៊ីបែបនេះអញ្ចឹងគឺយើងដាក់វានៅកន្លែងស្ងួតដាក់លើគោកដែលខ្ញុំថតមិញទៅអញ្ចឹងវាឡើងមួយស្អីហើយអញ្ចឹងវាស៊ីយូរវាធំធាត់អញ្ចឹងណាហើយចំពោះការចិញ្ចឹមតកើនេះមិនថាបងប្អូនទិញពូជពីខាងខ្ញុំឬក៏ទិញពូជពីខាងណាទេខ្ញុំផ្ដល់យោបល់ឲ្យចិញ្ចឹមស្ងួតបែបនេះគឺវាងាយស្រួលទី1គឺវាអត់មានក្លិនអីញ៉ៃទេគឺវាអត់មានក្លិនជូរផ្អូមអីទេគឺវាស្ងួតធម្មតាអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញទេអត់មានអីត្រូវមានក្លិននេះព្រោះចំណីនេះយើងចិញ្ចឹមវាស្ងួតទេតែក្នុងករណីដែលបងប្អូនចិញ្ចឹមទឹកចឹងវាអាចមានក្លិនព្រោះធម្មតាតែចំណីថាវាទឹកហើយជូរផ្អូមទៅវាធំក្លិនហើយចឹងអានេះខ្ញុំផ្ដល់យោបល់ឡើងចំស្ងួតតែអ្នកទិញពូជពីខាងខ្ញុំទៅគាត់ដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចបាទចឹងអានេះយើងឲ្យវាស៊ីចឹងណាបងប្អូនដាក់បន្លែផ្លែឈើវាស៊ីចឹងទៅចឹងអានេះដំណាក់កាលបន្ទាប់ហើយអានឹងដល់ពេលវាស៊ីចំណីនឹងដល់ពេលគ្រប់អាយុវាតកើនឹងវានឹងចាប់ដើមខ្មៅហើយចឹងខ្ញុំនឹងទៅថតដំណាក់កាលមួយទៀតឲ្យបងប្អូនមើលនេះបងប្អូននេះអញ្ចឹងតកើនឹងនៅពេលណាដែលវាស៊ីអាចចំណៃនឹងឆ្អែតហើយដល់ពេលគ្រប់អាយុវាអញ្ចឹងចាប់ពី20ថ្ងៃឡើងទៅតកើនឹងវានឹងចាប់ដើមខ្មៅមួយចេះបងប្អូននេះគឺបងប្អូនឃើញខ្មៅគាត់អញ្ចឹងហ្នឹងដល់អាយុវាដែលវាត្រូវវាចេញពីចំណៃហើយអញ្ចឹងវានឹងវាចូលមកនៅក្នុងកន្លែងយើងត្រង់អញ្ចឹងអានេះសិតទៅគឺខ្មៅដែលវាមកហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងអត់ស៊ីចំណៃណាបងប្អូនព្រោះបងប្អូនគាត់សួរថាតើនឹងស៊ីចំណីអត់អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺវាឡើងស៊ីចំណីឯងគឺវាមកសង្ងំនៅហ្នឹងមកវាសង្ងំនៅកន្លែងស្ងួតឯងវាអត់ធ្វើការទឹកអត់ធ្វើការចំណីទេអញ្ចឹងចាប់ពីពេលភ្ញាស់រហូតដល់ពេលវាខ្មៅហ្នឹងចំណាយពេលប្រហែលជាខ្ទង់20ថ្ងៃទៅ20ថ្ងៃជាងនេះវាមានខ្មៅមួយឯងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខ្មៅហើយដំណាក់កាលបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងទៅថតឲ្យបងប្អូនមើលបន្តទៀតបាទនេះបងប្អូនដំណាក់កាលបន្ទាប់អញ្ចឹងមិញបងប្អូនចាំវាដល់ដំណាក់កាលតកើខ្មៅទៅអត់អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីវាខ្មៅមកបងប្អូនអត់ធ្វើអីទេគឺបងប្អូនប្រមូលវាហើយដាក់វានៅក្នុងមុង
តែតើខ្មៅដែលយើងដែលពូជមិញណាចឹងនេះបងប្អូនឃើញតើខ្មៅហ្នឹងអត់ចឹងកាលណាវាខ្មៅហើយយើងគ្រាន់តែប្រមូលវាដាក់ទៅក្នុងមុងយើងចោលទៅគឺជាការស្រេចហើយបញ្ជាក់ទៀតតើខ្មៅនេះអត់ត្រូវការស៊ីចំណីអត់ត្រូវការផឹកទឹកអីទេចឹងវាត្រូវការនៅស្ងៀមនៅកន្លែងដែលអត់ក្តៅណាចឹងបងប្អូនការពារកុំឲ្យវាត្រូវក្តៅហើយកុំឲ្យវាត្រូវទឹកព្រោះហ្នឹងវាត្រូវការសម្ងួតខ្លួនវាដើម្បីញាស់ជារុយចឹងកាលណាវាខ្លាយទៅនឹងប្រហែលជា 4-5 ថ្ងៃវារឹងខ្លួនវាបន្ទាប់វារឹងខ្លួនហើយវានឹងសក់ចេញជារុយបើវានៅប្រហែលខ្វឹកនឹងទេមានន័យថាវាអត់តន់សក់ទេតែនៅពេលណាដែលវារឹងខ្លួនស្ងៀមដូចងាប់ចឹងមានន័យថាវាចិត្តសក់ហើយនេះបងឃើញអាមួយនេះបងឃើញវារឹងខ្លួនអត់មិនងាប់ទេណានេះវារឹងខ្លួនចិត្តសក់ណាចឹងមើលទៅដូចងាប់ចឹងបាទចឹងអានឹងមានន័យថាដំណាក់កាលវាចិត្តសក់មែនតើនេះចឹងកណ្ដាលរឹងខ្លួននេះវាសក់ចេញជារុយមកហើយរុយហ្នឹងវាញាស់មកបានប្រហែលជា 3-4 ថ្ងៃវានឹងចូលដំណាក់កាលមួយទៀតដែលវាត្រូវមកពងឲ្យយើងចឹងនេះគឺជាដំណាក់កាលរុយពងដែលយើងត្រូវធ្វើសំបុកដាក់ឲ្យវាពងចឹងសំបុកខ្ញុំបញ្ជាក់ច្រើនដងហ្នឹងគឺយើងធ្វើពីប្រទេសអានៀបឈើប្រទេសអាស័យដែលយើងចោលនៅផ្ទះនៅជិតផ្ទះហ្នឹងយើងអាចប្រមូលយកមកធ្វើសំបុកបានបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនហើយនៅពេលដែលវាពងបានហើយអាពងដែលយើងប្រមូលវានៅក្នុងសំបុកហ្នឹងបងប្អូនឃើញសតាមប្រឡាយនេះហ្នឹងគឺជាពងរុយហើយអញ្ចឹងចំពោះពងនេះវាពងបាន 2 ថ្ងៃគឺយើងប្រមូលវាយកទៅបញ្ញាស់អញ្ចឹងការចិញ្ចឹមវាគឺវិលជុំបែបហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹងដំបូងគឺយើងត្រូវការពងរុយបន្ទាប់ពីយើងបានពងរុយហើយយកទៅបញ្ញាស់បន្ទាប់ពីបញ្ញាស់ហើយយើងបានជាតកៅហើយតកៅហ្នឹងពេលខ្មៅមកយើងប្រមូលវាដាក់នៅក្នុងមុងហ្នឹងហើយបងប្អូនអញ្ចឹងតើតើជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់ពីដំណាក់កាលមួយហើយព្រោះខ្ញុំបញ្យល់អស់ហើយពីដំណាក់កាលទី1មកគ្រាន់តែថាវីដេអូដែលខ្ញុំបញ្យល់នេះគឺវាអត់លម្អិតខ្លាំងទេណាបងប្អូនណាគ្រាន់តែបញ្យល់ត្រួសកាត់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនងាយយល់ពីដំណាក់កាលដំបូងតែយើងត្រូវការមិនយើងធ្វើមិនហ្នឹងខ្ញុំបញ្យល់ត្រួសអញ្ចឹងពេលបងប្អូនណាដែលគាត់ត្រូវការពូជពីខ្ញុំទៅអញ្ចឹងយើងតម្លាក់វីដេអូបន្ថែមទៀតគឺវីដេអូបច្ចេកទេសនៅក្នុងក្រុម Telegram ណាព្រោះនៅក្នុងក្រុម Telegram យើងមានក្រុមមួយឬក៏ផ្ញើតាម chat Facebook ទៅក៏បានដែរហើយវីដេអូនេះយើងរៀបជាមេរៀនហើយបញ្យល់អញ្ចឹងដែរតែគាត់ថាបញ្យល់ជាលក្ខណៈលម្អិតណារបៀបភ្ញាស់ធ្វើម៉េចធ្វើសបុកធ្វើម៉េចដាក់ទឹកដាក់អីរួយផឹកធ្វើម៉េចគឺយើងបញ្យល់សង្ខេបនៅក្នុងមេរៀននឹងឲ្យហើយអញ្ចឹងបើបងប្អូនណាត្រូវការពូជអាចតទៅមកខាងខ្ញុំមកគឺយើងមានផ្ញើជាពងរួយឲ្យទេហើយចំពោះការចំណាយដើមទុនបាទចំពោះលក្ខណៈគ្រួសារគាត់ច្រើនទៅសួរថាអស់ប៉ុន្មានបងអាហ្នឹងអញ្ចឹងចំពោះលក្ខណៈគ្រួសារទូទៅដើម្បីយកទៅធ្វើពូជបន្តចឹងបានណាបងប្អូនត្រូវការចំណាយដើមទុនចាប់ពីត្រឹម 10,000 រៀលទៅអញ្ចឹងបងប្អូននឹងអាចយកវាទៅធ្វើពូជបានហើយអាហ្នឹងយើងគិតតែតម្លៃពូជជាពងរុយហ្នឹងទេបងប្អូនហើយតើតើជាមួយនឹងបច្ចេកទេសយើងអត់គិតថ្លៃទេដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងយើងមានវីដេអូបញ្យល់ជាមេរៀនហើយពេលបងប្អូនយកទៅមើលអនុវត្តទៅបើសិនជាឆ្ងល់កន្លែងណាអត់យល់កន្លែងណាអញ្ចឹងខ្ញុំជួយបញ្យល់បន្តបន្ថែមទៅតាម chat តាម Telegram អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអានឹងយកអត់គិតថ្លៃសេវាហ្នឹងទេសេវាបរិញ្ញានេះយកអត់គិតទេយើងគិតតែថ្លៃពូជទេហើយយើងផ្ញើទៅគឺយើងផ្ញើតាមថ្លៃផ្ញើតាមក្រុមហ៊ុនវិរៈបុនថែមបងអញ្ចឹងយើងគិតតែថ្លៃអីវ៉ាន់និងថ្លៃដឹកទេហើយចំពោះបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមអីគឺយើងអត់គិតទេអញ្ចឹងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតចំពោះបងប្អូនចំណាយគ្រួសារដើម្បីចង់ចំបានយើងចំណាយដើមទុនត្រឹម 10,000 រៀលទៅយើងអាចចំបានហើយសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនដែរចំពោះវីដេអូនេះខ្ញុំអាចបង្ហាញជាសាធារណៈបាននេះចំពោះវីដេអូបច្ចេកទេសលម្អិតណាព្រោះកុំឲ្យវាមានការប៉ះពាល់ទៅកន្លែងគេបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយកន្លែងមួយចំនួនគឺគេបើកវគ្គបរិញ្ញាតាក់ទងជាមួយនឹងបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមហ្នឹងអញ្ចឹងពេលបងប្អូនចង់បានពូជតើបងប្អូនរៀនកន្លែងគេចុះឈ្មោះរៀនកន្លែងគេហើយបងលុយថ្លៃរៀននឹងផ្សេងហើយទិញពូជនឹងផ្សេងនឹងកន្លែងគេណាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កន្លែងរកស៊ីរបស់គេទេគេដើរតាមផ្លូវគេខ្ញុំដើរតាមផ្លូវខ្ញុំអញ្ចឹងចំពោះខាងខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់គិត
ថ្លៃបច្ចេកទេសនឹងទេអត់មានចោះឈ្មោះរៀនអត់មានចោះអីទេគឺបងប្អូនកំងតែពូជទេយើងគិតតែថ្លៃពូជទេយើងផ្ញើវីដេអូនឹងឲ្យឯងហើយបងប្អូនយកទៅអនុវត្តផ្ទាល់ទៅកន្លែងណាឆ្ងល់មកសួរខ្ញុំទៀតមកណាបាទអញ្ចឹងងាយស្រួលអត់មានអីពិបាកទេបាទអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយចំពោះបងប្អូនដែលចង់សិក្សាបន្ថែមទៀតអាចមើលវីដេអូខ្ញុំផ្សេងទៀតទៅពួកខ្ញុំបង្ហោះច្រើនហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទតាម Facebook ផងតាម YouTube ផងចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនមើលបន្ថែមទៀតដើម្បីយល់ច្រើនហើយអាចចាប់ផ្ដើមចំបានអញ្ចឹងមួយទៀតបងប្អូនខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតតើតើមួយជីវិតរបស់សត្វហ្នឹងចំពោះចាប់ពីពេលភ្ញាស់រហូតដល់ពេលវាคล้ายជារុយហើយវាពងឲ្យយើងបែបហ្នឹងចឹងយើងត្រូវការចំណាយពេលមួយខែឬក៏40ថ្ងៃយ៉ាងយូរហ្នឹងវាញាស់ជារុយវាពងឲ្យយើងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនយកពូជហ្នឹងទៅតែមួយខែក្រោយមកបងប្អូនបានពូជខ្លួនឯងអញ្ចឹងវាងាយទេបងប្អូនហើយចំពោះការចិញ្ចឹមនេះអត់មានរវល់ទេចំពោះចំណីតកៅយើងដាក់វា 4-5 ថ្ងៃឬក៏មួយអាទិត្យយើងដាក់ម្ដងអញ្ចឹងណាហើយចំពោះតកៅខ្មៅនេះក៏វាអត់រវល់ដែរយកទុកតែចោលអញ្ចឹងមកការពារកុំឲ្យតែទឹកចូលហើយកុំឲ្យតែវាត្រូវក្តៅទៅបាននេះហើយពេលវាពងមក2ថ្ងៃ3ថ្ងៃយើងកោសវាបញ្ញាស់ម្ដងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបន្តគ្នារហូតបាទហើយចំពោះកន្លែងចិញ្ចឹមក៏អត់ទៀមទាធំទេបងប្អូនអានេះខ្ញុំធ្វើលើទ្រុងជ្រូកខ្ញុំទេដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងនេះទ្រុងជ្រូកចាស់ហើយខ្ញុំឈប់ចិញ្ចឹមជ្រូកខ្ញុំមកចិញ្ចឹមរុយចិញ្ចឹមតកៅនឹងវិញហើយដោយសារខ្ញុំត្រូវលក់ពូជផ្គត់ផ្គង់ឲ្យបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការដាក់រៀងធំដែរអញ្ចឹងណាតែបើយើងចិញ្ចឹមលក្ខណៈគ្រួសារកន្លែងដាក់រុយនេះអត់ធំអញ្ចឹងទេបងប្អូនយើងត្រូវការធ្វើហើយប៉ិនមុងយើងដេកហ្នឹងយើងអាចចិញ្ចឹមបានទេអត់ត្រូវការធំទេតែបងប្អូនត្រូវការទៅមើលការច្រើនអាហ្នឹងយើងធ្វើធំតាមហ្នឹងអញ្ចឹងណាអាចធំប៉ិនមុងនឹង2ដង3ដងឬក៏4ដងទៅអាហ្នឹងយើងមើលតាមភាពជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងចំពោះការចិញ្ចឹមរុយនេះគឺវាងាយទេបងប្អូនអត់ពិបាកទេដែលបងប្អូនឃើញយើងទុកតែចោលអញ្ចឹងហើយពេលណាទៅនេះយើងមកមើលវាមកហើយគ្រាន់តែពងវាយើងត្រូវកោស2ថ្ងៃឬក៏3ថ្ងៃយើងត្រូវតែកោសម្ដងអាចទុកលើ3ថ្ងៃទេព្រោះតែទុកលើ3ថ្ងៃវាពងហើយច្រឡំវាពងវាញាស់អស់ហើយអញ្ចឹងយើងអត់ទុកឲ្យវាញាស់លើសបុកទេណាយើងប្រមូលវាទៅបញ្ញាស់ក្នុងកធុនចូលដែលខ្ញុំបញ្យល់ពីដំណាក់កាលដំបូងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលវីដេអូនេះអាចយល់បានច្រើនទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងបានទេបងប្អូនខ្ញុំនិយាយច្រើនដែរអញ្ចឹងបើបងប្អូនអាចធ្វើការពូជអាចតាក់ទងមកបានណាបាទតាមលេខទូរស័ព្ទ Telegram ហ្នឹងហើយបញ្ជាក់យើងគិតតែតម្លៃពូជទេបច្ចេកទេសយើងអត់គិតទេអរគុណច្រើនបងប្អូនជម្រាបលាបាទ